नमस्कार न्यूज लक्ष्मी 7 को आपन को स्वागत करुच्ची मु प्रणय। पुणी एक महिला को धमक दे बंधाले दुर्दांत अपराधी मार्कंड सामतराय। से जमीबाड़ी केस को नहीं घटना घटी घटना अनेक सारा विवाद रही, अनेक गाँव मत रही, अनेक लोकों आखिर लुह रही, गोटे पिलार लुह रही, गाँव में घटुवा घटनार अनेक सत्यता रही जहाँकि आम आसी पहुँची जयदेव निर्वाचन मंडली गोहल ग्राम दुर्दांत अपराधी मार्कंड सामतराय। घटनाटी यह रही महिला को धमक दे बंधाले दुर्दांत अपराधी मार्कंड सामतराय। आपण जानिथिबे दीर्घ दिन तलर घटना बालियंता बजार जड़े महिला और तांको परिवार विभिन्न भयंकर धमक देवा अभियोग रे पहाड़ थाना पुलिस गोहल ग्राम मार्कंड सामतराय को गिरफ्त करिछि। पुलिस को सूचना अनुसार अभियोगकारिणी पद्मावती सामतराय और अभियुक्त मार्कंड पड़ोशी जमी जमा प्रसंग रे केन्द्र करी उभय परिवार मध्य बहु दिन है विवाद लगी रही। अभियोग मार्कंड पद्मावती घर को जाई भंगारुजा करी छुरी कटुरी देखई धमक देइथिले, किंतु अभियोग मार्कंड नारे पहाड़ थाना रे 4 बालियंता थाना रे गोटे मामला थिबा जना पड़ी, किंतु आर सत्यता होची अनेक क्राइम से जड़ित रही। अनेक दीर्घ दिन 4 मास 5 मास दिन धरी से लुचिकी रोची। पुलिस को अनुधान क्रमे केते थर आसिकी केते थर दिन से जाइछि। लोकों को असहाय लोकों दुखी दरिद्र मानक सबल पाई से हैरान करिछि। मार्कंड सामतराय एभली जन अपराधी जी कि छोट मान को हैरान करे, नारी मान को निर्यातना दी, आउ नारी मान विरुद्ध से मन असाध्य आचरण तार अभियोग रही। अनेक सारा मामला रही। आम किसी लोकों बैट नहीं आपण मैंने शुणी पारे एत गोटे माँ जो माँ को सी हैरान करता से माँ को बैट नहीं। मार्कंड सामतराय एभली जड़े मद पीकी सबू समस्त को गोहल ग्राम प्रति घरे आप बुली जी समस्त अशांति क्राइम सीमा को टपी जाइए। आम लोकों बैट नहीं आपको उचित दंड दि जाऊ। आगु लोक मैंने तथापि फांसी दबा को भी आग्रही प्रकाश कर कानून अनुजाई से जावाई चाहते। आम पुलिस की धन्यवाद दवापाई देन चाहबू एभली प्रयास रे मार्कंड सामतराय धरती। आउ जो मैंने भाई मैंने सहयोग करते आम धन्यवाद दवापाई चाहबू। एभलिया लोक को कठोर कठोर देन दंड दि जाऊ समस्ते आग्रही प्रकाश कर, कारण मार्कंड सामतराय एभली जड़े व्यक्ति छोट पिला से गुरी तुरे पिटे लोकों को हैरान करे, कमेंट मारे, आता जमी जमा उपर से अधिकार सब्यस्त करे। कारण गोहल ग्राम में जड़े दुर्दांत अपराधी की आज पुलिस सफलता शेष धरती। आ लोक मान मुहरे हस रही, कारण लोक मैंने अशांति जड़े माँ को हैरान कर कटुरी झुरी देखे उठे नापी कर लोक मैंने धमक देती यदि केस न उठा जाए आम उठे नहीं जीव। देखा आगु कौन पदक्षेप रही चलते बैट मध्यम आपको शुणापी चाहे। संजीव कुमार सामंतराय भाई गोहल गाँ तो एत सुंदर किंतु आपण गाँव में एभलिया जड़े मार्कंड लोक अच्छे लोक मान हैरान कर बैट नेला समस्त कांदिकी भी कहते कौन कहे ता विषय जिते कहले भी किसी फरक पड़ोनी तो प्रशासन बहुत थर ना बहुत जिते आईआईसी आसिले पहाड़ टू बालियंता पर्यटन जो टाइप माने जहाँ बुझे जहाँ भी कले जेल गला 3 थर तथा से लोक सुधुल तेणुक छोट ठार बड़ पर्यटन एत हैरान कर समस्ते गाड़ी मद आज मद एठी सोदा गाड़ी से बाड़िया बाड़ी सब आपन जाकि आईआईसी सागर भी कथा हूँ डायरेक्ट आपड़ आईओजी अच्छा नीलांबर साहू सार जाकि थाना पचारती डिटेल भी किसी तथ्य माँ मान भी हैरान कर समस्त आपड़ तार आम भिजुआल भिडियो आपको पठाऊँ आप देखिए सब शुणे मोबाइल जहाँ जहाँ सब रेकर्डिंग कथा जो भाया गाँव में क्या मानते जो भाया भाषा अभाषा जो भाया परिचय तार नहीं चलते आप तो आसते सब बुझी जानते आपड़ भी गाँव बाहर को जाए छक त्रिनाथ बजार अंतपुर आपड़ जा बुझुँ जयपुर में बुझुँ शालेश्वर बुझुँ जोहल बुझुँ आप जानते एबे जे जाइछि जेल रे पइछि कोन ता विषय कहि आगे पुणी आसिक से आमको धमकाउछन लोक मैंने साक्षी दब तुमको मारिदेबू ये करदेबू तुम पिला उठे नबू ये कर कौन रिजन रही माने आम दिने माँ पुओ सौदा गला बेलू बाटर से आम पड़िशा घर पुओ सिलू ताकू बाड़ौची मार्कंड सामतराय से तले पड़ जाए मारी चलसी आम जा छड़ा छड़ी भी कर
ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆମକୁ ସେ ଧମକା ଚମକା ସବୁବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ସିଏ। ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ବାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହଇରାଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ, ସେ ଯେଦିନ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହୁଛି ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛୁ। ଆଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁଧୁରି ପାରିବ? ଆମ ଜମି ଆମେ ବିକୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଧମକଉଛି। ଧମକଉଛି ତା ଲୋକମାନେ ଆସି ଧମକଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ସେ ନିଜେ ଧମକଉଛି। ଲୋକ କେମିତି ମାନେ ଏରିଆ ଭିତରେ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? କେହି ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସଜା ମିଳିବା ଦରକାର ପଡ଼େ। ଦରକାର ଏକଦମ ସଜା ମିଳିଲେ ହିଁ ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହବ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ଯଦି ଫାଶୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆମେ ଆହୁରି ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଲବଲ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛି। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଦେ ହଁ ଆସିଲା ଏଠିକି ଆସିକି କ'ଣ ସଦାସଦି ଆରମ୍ଭ କଲା କହିଲା ସେ ସିଲୁ କହି ଭାଷା କହିବି କହିଲା ସିଲୁ ମା ଆଉ ତୁ ମତେ କହିଲା ତୁ ଛୋଟା ମା ଏଇଠି କହିଛୁ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଜୀବନକୁ ମାରିଦେବି, ତମ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୋଡ଼ିଦେବି, ଆଉ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କର। ତୋର କ'ଣ ତୁ ଏ ପଦାକୁ ଯା, ପଦାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ତୁ କଥା ନ ଶୁଣିବା କଥା ସେଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ପୁଣି ଯାଇ ଆମ ଘରେ ସୋଦାସୋଦି କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେମିତି ଲୋକ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଗାଁ ସାରେ? ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ସିଏ ହଇରାଣିଆ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତେ ଗାଁ ବାଲା ତାକୁ କାହିଁ ହଇରାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଲୋକ କହିବେ ମଦ ପିଇକି ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏଭଳିଆ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସଜା ହଉ ତାକୁ ଆହୁରି? ହଁ ତାକୁ ସଜା କାନୁନ ସଜା ଦେବ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆବେଦନ କରୁଛୁ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛୁ। ଏ 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4 ଥର, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 4 ଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସେ କରିଛି। ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଆମ ଗାଁରେ ସୋଦାସୋଦି ଗାଳି ଗୁଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ହଇରାଣ କରିବ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି ଦୋକାନକୁ, ମାଲଟା ପିଇ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ଇଟା ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲା, କହିଲା ମାଇକି ମାରିଦେବି ଇଏ କରି ଭାଷାରେ ଇଏ କଲା। ଇଏ କରି ଆମ ଦୋକାନ ଠୁ ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ଭାଷା କରିକି ଦାଦା କରିକି ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ କହିଲା ଧମକ ଦେଇଛି ଜମି ବାଡ଼ି ଜମି ବାଡ଼ିକି ହେଇଛି, ଧମକ ଦେଇଛି କହିଲା ତମ 2 ଭାଇକୁ ହାଣିବି ହେଲା, ମୋତେ ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଏମିତି କହିକି ଇଏ ଆସିକି ଆଉ ଜମିରେ ଇଏ କରି। ତା ନାଁଟା ଟିକେ କହିଲେ କ'ଣ ତା ନାଁ? ମାର୍କଣ୍ଡ ସାମନ୍ତରାୟ। ମାର୍କଣ୍ଡ ତାକୁ ସଜା ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଯାହାର ମାର୍କଣ୍ଡ ବୋଧେ ତା ନାଁ, ଯିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ, କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କେମିତି କ'ଣ ଲୋକ ସେ? ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଅଯଥାରେ ଆସିକି ଜିତି କରେଇବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବ, ପୁଣି ତମକୁ ବାଡ଼େଇ ବୁଟିବ, ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ଲଗେଇକି ସଜାସଜି କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହଇରାଣ କରୁଛି? ତ ଆମର ଗୋଟେ ଥର ଜାଗା ଉପରେ ବସିଥିଲି, ସେ ଆସିକି ସଜାସଜି କରିଥିଲା, ବାଡ଼େଇ ବୁଟିଥିଲା ଲୋକ ଲଗେଇକି। ଆଉ କେସ୍ ଦେବ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲା ଯେ ତୁ ଯଦି କେସ୍ ଦେଉଛି ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି ବୋଲି ଲୋକ ଲଗେଇକି ଏମିତି ହେଇଥିଲା। କେତେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଜା ଦିଆଯାଉ ଆହୁରି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ସିଏ ରାତିରେ ମାନେ ସେ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିଲେ ତା ପାଇଁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା। ତାପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିରେ କେହି ବସିପାରିବେନି, ଉଠି ପାରିବେନି, କିଏ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆସିକି ଲୋକ ଲଗେଇ ବାଡ଼େଇ ଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଯେଉଁ ସକାଳୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଲୋକ ଲଗେଇକି ବସିକି ମଦ ପିଇବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସୁଧା ଗାଳି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଘାଟ ଯାଇପାରନ୍ତିନି, କମେଣ୍ଟ ମାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କମେଣ୍ଟ ମାରେ, ସୁଧା ଗାଳି ତ କରେ, ଆଉ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତିନି। କୌଣସି ଭଲ କାମ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦ କାମ। ତେଣୁ କରିକି ସେ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରୁଥିଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି ଏଠି ରହିଲା, ଜାଗା ବାଡ଼ି ବିଜନେସ୍ କଲା, ସେ ସୁଦୂର ରାସ୍ତାରେ ରହିବ। ଅଯଥା ମଦପାନ କରିକି ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି ଦେଖେଇକି ମା ଭଉଣୀ କାହାର କିଛି ନାହିଁ। ତା ନାଁରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପାହାଳରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ବାଲିଅନ୍ତାରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଗରୁ 110 ସେ ଗୋଟେ ଖାଇଛି ହେଲା, ରହିଲା ଯାଇକି ସବୁ କଲା, କେସ୍ରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କେତେ କେସ୍ ହେଇଛି ତା ନାଁରେ ତ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କେସ୍। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ଆଉ ତ ଗାଁ ଲୋକଟା, ଗାଁ ଇଏଟା ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ଗାଁରେ ରହିବା ଲୋକ, ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ଜେଲରେ ରହିଲେ କିଛି ସୁଧୁରି ପାରିବେ, ଏବେ ନେଇଗଲେ ତ ବେଟର। ଜେଲରେ ସେ ଲୋକ ରହିଲେ ବି ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା ସଜା କଲେ ବି କିଛି ତାର ଫରକ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ ନା, ସେ ଲୋକ ତ ଆସିବ, ଏମିତି ଥରେ ରହିଥିଲା ଯାଇକି
25 दिन ना 24 दिन ना 22 दिन कौन थिला से तो 6 मास ହେଲା ଫେରାର ଥିଲା 5 ମାସ 6 ମାସ ହେଲା ଏବେ ତାକୁ ଧଇଲେ ଯାଉ ଆଇଆଇସି ଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇ ଯୋଉ ପାହାଳ ଥାନାକୁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଇଓ ଯିଏ ସାହୁ ସାର୍ ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିକି ଗାଁରେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଯାହା ହଉ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଧଇଲେ ଧଇଲା ପରେ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କଲା ତାର ତଳ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହେଲା ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲା ସରେଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ ସେ ସରେଣ୍ଡର କଲାନି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କଲା ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ଧରା ହେଲା ପରେ ତଳ କୋର୍ଟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛି ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଗଲେ ସେ 110 ଅଛି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 110 ଥିଲେ କୌଣସି କେସ୍ କରିବାକୁ ନାରାଜ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କ'ଣ ଡିସିପିଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ସେ ତ ଡିସିପି କି ବି ଅବମାନନା କରିଛି ମାନୁନାହିଁ କେମିତି ମାନିଲା ଡିସିପି ତ ତାକୁ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଡିସିପିଙ୍କର କଥା କ'ଣ ମାନିଲା ତାହେଲେ ସେ ତ କୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା ଡିସିପିଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲା ପରେ ତାର କ'ଣ ହେଲା ସେ ଏବେ ଯାଇଛି ସେ 110 ଯାଇଛି ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ 110ଟା ଖାଇଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଆଉ ତାର ତ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରକୃତି ସବୁବେଳେ ଝାମେଲା ଝାଣ୍ଟି ମୋ ମାଆକୁ ଏବେ ଗାଳି ମନ୍ଦ କରି ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିଥିଲା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏଠି ଆସିକି ଜୀବନରୁ ଆମକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଯେଉଁ ପିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାର ଗ୍ରୁପ୍ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆସିକି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଧମକ ଚମକ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଦରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ହଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ଗାଁର ବି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ସେ ତ କିଛି ଶୁଣିବାର ନା ଗନ୍ଧ ଧରୁନାହିଁ ତା ପିଲା ଆସିକି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସାକ୍ଷୀକି ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ଦେବ ଆମେ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ ହେଲା ସନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ମେନ୍ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଆମେ ତା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପିଲା ଆମେ ମାରିଦେବୁ ଜୀବନରୁ ତେଣୁ କରିକି ସାକ୍ଷୀ କହିଲା ଗୋଟେ କଥା ମଲେ ମରିକି ପଛେ ଯାହାଟା ଦେଖିଛି ଯାହାଟା ଶୁଣିଛି ଯାହାଟା ହେଇଛି ସେଇଟା କହିବି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ବି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଜାଗାରେ ତାପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେବାର ତା ନାଁରେ ଦିଆହେବା ପୂର୍ବର 2 ଦିନ ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭ୍ୟାନ୍କୁ ଆମେ ଆକୁ 112କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲୁ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଭ୍ୟାନ୍ ଆସିଥିଲା 6 ନମ୍ବର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ସେଠୁ ତାର ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ଏମିତି ଘଟଣା ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ କାନୁନ କ'ଣ କହିବାକୁ ନା କାନୁନ ତ ତା କାମ କରିଛି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଇଛି କାନୁନ ସେ କରିଛି ତା ରାସ୍ତା ସେ 5 ମାସ ବୁଲିଲା କ'ଣ ସୁଯୋଗ କରିବ ତାପରେ ସେ ଧରା ହେଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଧରିଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ପରିଚୟଟା ଦେବି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ନାଁଟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଆଇଆଇସି ଅଛନ୍ତି ବିୟୁଟି ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଇଓ ଅଛନ୍ତି ନୀଳାମ୍ବର ସାହୁ ଗାଁ ପ୍ରତି ସପୋର୍ଟ କେମିତି ରହିଛି ଭଲ ରହିଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ଆମ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୁଣ ତାର ତ 1000 କେସ୍ ଆଉ ଆଗରୁ ସୁଚିତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ସୁଚିତ୍ରା ପରିଡ଼ା ଆଇଆଇସି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ରେ କେସ୍ ଥିଲା 110 ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଇକା ଗାଁରୁ ବି ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଯାଇଥିଲା କମିଟି ତା ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଥିଲା ଗାଁ କମିଟି ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ପିଲାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଥିଲା ହଁ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିକି ତା ବେକରେ ଛୁରୀ କଟୁରୀ ଲଗେଇଥିଲା ଆଉ ଏମିତି ତ ବାରମ୍ବାର ରୋଡ଼ ଘାଟରେ ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିବ ଆମର ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରୁନୁ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ତାକୁ ଜଜ୍ ଯାହା ଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯଦି ସେ ଜାଣିବେ ଯେ ନା ଇଏ ଭଲ ତାର କିଛି ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ କିଛି କେସ୍ ନାହିଁ 110 ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାକୁ ବେଲ୍ କରିବେ ଆମର ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି।